जय श्री कृष्ण मित्रों, हूँ भाविका आपનું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલ હરિદર્શનમાં। આજના ઝડપી યુગમાં જ્યાં આપણે પ્રભુ સ્મરણ કરવા તો માંગીએ છીએ, પરંતુ સમય કાઢી ધાર્મિક પુસ્તકોનું વાંચન કરી શકતા નથી। માટે આજે હું તમારી સમક્ષ ગીતા જ્ઞાન પ્રસ્તુત કરું છું, જેના થકી આપણે સૌ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાણીનું રસપાન કરી શકીશું। તો શરૂઆત કરીએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन कहे, हे महाबाहो, केसी दैत्यनो नाश करनारा, हे ऋषिकेश, हूँ संन्यासनु तथा त्यागनु तत्व अलग अलग जाणवा इच्छुं छुं। श्री भगवान बोल्या, फळनी इच्छाथी कराता कर्मोना त्यागने ज्ञानीओ संन्यास कहे छे अने सर्व कर्मोना फळना त्यागने विचक्षण ज्ञानीओ त्याग कहे छे। केटलाक विद्वानो कहे छे कि कर्म मात्र दोष मुक्त छे, तेथी तेनो त्याग करवो जोईए। बीजा कहे छे कि यज्ञ, दान तथा तपरूप कर्म ए रीते त्याग करवा योग्य नथी। हे भरत श्रेष्ठ, संन्यास अने त्याग ए बंनेना विषयमां तू त्याग विषे मारो निश्चय सांभळी ले। त्याग 3 प्रकारनो कहेवायो छे। यज्ञ, दान अने तपरूप कर्म त्याग करवा योग्य नथी, पण ए करवा योग्य ज छे, केम के यज्ञ, दान अने तप फळनी इच्छा कर्या वगर करवामां आवे तो मनुष्योने पवित्र करनारा छे। हे पार्थ, यज्ञादि वगैरे कर्मो आसक्ति अने फळनी इच्छानो त्याग करीने ज करवा एवो मारो निश्चित अने उत्तम मत छे। परंतु जे कर्मो कर्तव्य तरीके नियत थयेला होय तेमनो त्याग करवो उचित नथी, छतां मोहवश अज्ञानवश तेमनो त्याग करी दઈએ तो तेने तामस त्याग कहेवाय छे। कर्म दुखरूप छे एम समझीने शारीरिक पीड़ाना भयथी जे कर्तव्यरूप कर्मोनो त्याग करे छे ते राजस त्याग छे। आवो त्याग करनारने त्यागनुं फळ मळतुं नथी। हे अर्जुन, कर्तव्य तरीके नियत करवामां आवेलुं जे कर्म होय तेने करवानो पोतानो धर्म समझीने आसक्ति तथा फळनी इच्छानो त्याग करीने करवामां आवे तो ते त्याग सात्विक मनायो छे। आवो सात्विक त्यागी सत्वगुणथी व्याप्त थयेलो, आत्मज्ञानवाळो अने शंका रहित होय, अशुभ कामोनो द्वेष करतो नथी अने शुभ कामोमां आसक्त थई जतो नथी। हे देहधारीओ माटे संपूर्ण रीते कर्मोनो त्याग करी देवो शक्य ज नथी, तेवी जे कर्मना फळनो त्याग करनारो छे ते ज खरो त्यागी कहेवाय छे। कर्मना फळनो त्याग न करनारने मृत्यु पछी इष्ट फळ, अनिष्ट फळ अने मिश्र फळ आम 3 प्रकारनुं फळ प्राप्त थाय छे। परंतु कर्मफळनो त्याग करीने कर्म करनारा संन्यासीओने कशुं ज कर्मफळ प्राप्त थतुं नथी। हे महाबाहो, सांख्यशास्त्रमां कर्मनी समाप्तिवाळा सर्व कर्म संबंधी निर्णयने सिद्ध करनारा आ 5 साधनो कह्या छे ते मारी पासेथी सांभळ। सुख दुखादीना आश्रयरूप देह, जीवात्मा, अलग अलग साधनो, अलग अलग क्रियाओ अने 5मुं दैव्य शरीर, मन अने वाणी वडे मनुष्य जे कंई धर्मरूप के अधर्मरूप कर्म करे छे तेना आ 5 कारणो होय छे। परंतु आ कारणो होवा छतां पण जे मनुष्य भ्रमित बुद्धिने लीधे केवळ पोताने एकलाने ज कर्मोनो करता माने छे ते अज्ञानी छे। ते वास्तविकताने समजतो नथी। हूँ करता छुं एवो जेनामां अहंकारनो भाव नथी अने फळनी इच्छाथी जेनी बुद्धि लेपाती नथी ते ज्ञानी सर्व प्राणीओने हળી नाखे तो पण खरी रीते मारतो नथी के बंधनमां पड़तो नथी। ज्ञाता अर्थात जाणनार, ज्ञान अर्थात जाणवानी वस्तु अने क्षेय अर्थात ज्ञान आ 3 कर्मना उत्पादक छे। कर्ता, करण अने क्रिया आ 3 प्रकारनो कर्मनो आश्रय छे। सांख्यशास्त्रमां ज्ञान, कर्म अने कर्ताने सत्वादी 3 गुणोना भेदथी 3 प्रकारना कह्या छे। तेमने तू यथार्थ रीते सांभळ। परस्पर भाववाळा प्राणीओमां सर्वत्र व्यापक अविनाशी परमात्मानो जे ज्ञान वडे पूरो साक्षात्कार करे छे ते ज्ञानने तू सात्विक जाण। जे परस्पर भेदथी मनुष्य अलग अलग देखाता सर्वभूतोमां अलग अलग अनेक भावोने जुए छे ते ज्ञानने तू राजस ज्ञान जाण। जे ज्ञान एक ज कार्यमां तेना स्वरूपने समज्या विना, तेनो हेतु विचार्या विना तेमां पूरेपूरी छे एम मोहथी समझे छे ते अल्प ज्ञानने तामस ज्ञान कह्युं छे। कर्तव्य तरीके नियत कराયેલું જે કર્મ, રાગ, દ્વેષ અને આસક્તિથી રહિત થઈને ફળની આશા વગર મનુષ્ય કરે તેને સાત્વિક કર્મ કહેવાય છે।
જે કર્મ મનુષ્ય અભિમાનપૂર્વક સ્વર્ગદાતી ફળની કામનાપૂર્વક મનુષ્ય બહુ પરિશ્રમપૂર્વક કરે તેને રાજસ કર્મ કહેવાય છે. પરિણામનો, પદાર્થોની હાનિનો, હિંસાનો અને પોતાના સામર્થ્યનો વિચાર કર્યા વિના મનુષ્ય મોહવશ જે કામનો આરંભ કરે છે તે તામસ કર્મ કહેવાય છે. જે કરતા આસક્તિ રાખ્યા વગર અહંકાર ન રાખનાર, ધૈર્ય રાખનાર અને ઉત્સાહથી કર્મ કરનાર છે, તેમજ કાર્ય સિદ્ધ થાય કે ન થાય તેમાં વિકાર રહિત રહે છે તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. જે કરતા આસક્તિથી યુક્ત, કર્મના ફળની ઈચ્છાવાળો અને લાલચુ છે તથા બીજાઓને હાનિ પહોંચાડનારા સ્વભાવવાળો, અપવિત્ર, હર્ષ તથા શોકના ભાવવાળો છે તેવા કર્તાને રાજસ કર્તા કહ્યો છે. જે કરતા અસ્થિર મનવાળો, અસંસ્કારી, અજ્ઞાની, અભિમાની, ઉદ્ધત, લુચ્ચો, બીજાઓને છેતરનારો, આળસુ, શોકાતુર રહેનારો તથા કર્મને લંબાવનારો છે તે તામસ કર્તા કહેવાય છે. હે ધનંજય, હવે હું બુદ્ધિના અને ધૃતિના ગુણોને લીધે જે 3 પ્રકારના ભેદ છે તે તને અલગ અલગ પૂરેપૂરા કહું છું તે સાંભળ. હે પાર્થ, જે બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિને કરવા યોગ્ય અને ન કરવા યોગ્યની ભય અને અભયને તથા બંધન અને મુક્તિને સમજે છે તે સાત્વિક બુદ્ધિ છે. હે પાર્થ, જે બુદ્ધિ વડે મનુષ્ય ધર્મ અને અધર્મને, કાર્ય અને અકાર્યને યથાર્થ રીતે જાણી શકતો નથી તે બુદ્ધિ રાજસી જાણવી. હે પાર્થ, અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલી જે બુદ્ધિ અધર્મને ધર્મ સમજી લે છે અને બધા પદાર્થોને અવળી રીતે જુએ છે તે બુદ્ધિ તામસી છે. હે પાર્થ, મનુષ્ય ચિત્તના નિરોધરૂપ યોગથી પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓને અવ્યભિચારીણી ધીરજ થકી ધારણ કરે છે તે સાત્વિક ધીરજ છે. તથા હે અર્જુન, પ્રસંગ અનુસાર ફળની કામનાવાળા લોકો જે ધીરજતાથી ધર્મ, કામ અને અર્થને આસક્તિપૂર્ણક ધારણ કરે છે, હે પાર્થ, તે રાજસી ધીરજ છે. હે પાર્થ, જે ધીરજ વડે દુર્બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો સ્વપ્ન, ભય, શોક, મદ તથા જડતાને છોડી શકતા નથી તે તામસી ધીરજ છે. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, હવે 3 પ્રકારના સુખને તું મારી પાસેથી સાંભળ. અને સુખમાં માણસ અભ્યાસથી રમણ કરે થાય છે અને દુઃખના અંતને પામે છે. જે સુખ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પણ પરિણામે અમૃત જેવું હોય તે પોતાની નિર્મળ બુદ્ધિથી ઉપજેલું સુખ સાત્વિક કહેવાય છે. વિષયો અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલું જે સુખ શરૂઆતમાં અમૃત જેવું મીઠું લાગે પણ પરિણામે ઝેર સમાન દુઃખ આપે તે સુખને રાજસ કહેવાય છે. જે સુખ આરંભમાં અને પરિણામમાં આત્માની મોહ ઉત્પન્ન કરનારું છે તે નિદ્રા અને આળસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે તેને તામસ સુખ કહેવાય છે. પૃથ્વી પર, પાતાળમાં અથવા દેવલોકમાં એવો કોઈ જીવ નથી કે જે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા આ 3 ગુણોથી રહિત હોય. હે પરંતપ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્રોના કર્મો તેમના સ્વભાવગત ગુણો અનુસાર અલગ અલગ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે. મનનો નિરોધ, ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ, તપ, પવિત્રતા, ક્ષમા, સરળતા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, આસ્તિકતા એ બ્રાહ્મણના સ્વાભાવિક કર્મો છે. શૌર્ય, તેજ, ધૈર્ય, ચતુરતા, યુદ્ધથી ન ભાગવું, દાન અને ધર્મપૂર્વક પ્રજાપાલન એ ક્ષત્રિયના સ્વભાવગત કર્મો છે. ખેતી, ગાયોનું પાલન તથા રક્ષણ અને વેપારના આ વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મો છે. અને ઉપર જણાવેલી 3 વર્ણની સેવા કરવી એ શૂદ્રનું સ્વાભાવિક કર્મ છે. પોતપોતાના સ્વાભાવિક કર્મોમાં રત થયેલો મનુષ્ય ઉત્તમ સિદ્ધિ અર્થાત મોક્ષ પામે છે. પોતાના કર્મમાં સજાગ રહેલો મનુષ્ય જે રીતે પરમ સિદ્ધિ પામે છે તે તું સાંભળ. જેનાથી ભૂતો ઉત્પન્ન થાય અને જેના વડે આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત છે એ પરમાત્માને પોતાના સ્વાભાવિક કર્મ વડે સંતોષ પમાડીને મનુષ્ય મોક્ષની સિદ્ધિને પામે છે. બીજાનો ધર્મ આચરવો સહેલો હોય અને તેના કરતાં પોતાનો ધર્મ કઠિન અને ઓછા ગુણવાળો હોય તો પણ મનુષ્ય માટે પોતાનો ધર્મ જ શ્રેષ્ઠ અને શ્રેય કહેવાય છે. કારણ કે પોતાને માટે સ્વાભાવિક રીતે નિયત થયેલ ધર્મનું આચરણ કરનાર મનુષ્ય પાપને પામતો નથી. હે કૌંતેય, વર્ણાશ્રમ અનુસાર પોતાનું સ્વાભાવિક કર્મ દોષવાળું હોય તો પણ તેને ત્યજવો ન જોઈએ. કારણ કે ધુમાડાથી અગ્નિની જેમ મનુષ્યના બધાય કર્મો કોઈને કોઈ દોષથી ઢંકાયેલા જ હોય છે. જેની બુદ્ધિ સર્વત્ર આસક્તિ રહિત બની છે, જેણે ઇન્દ્રિયો સહિત મનને વશ કર્યું છે, જેને કોઈ જાતની સ્પૃહા નથી, તે મનુષ્ય સંન્યાસ અર્થાત પરમાર્થ ભાવે નિષ્કામ કર્મો કરે છે. તે નિષ્કામ કર્મ પરમ સિદ્ધિને પામે છે. હે કૌંતેય,
એ રીતે સિદ્ધિ પામેલો મનુષ્ય બ્રહ્મને જે રીતે પામે છે તે જ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા છે. તેને તો ટૂંકમાં સાંભળ. આવો વિશુદ્ધ બુદ્ધિ વડે યોગી સાત્વિક બુદ્ધિ અને દ્રઢતાપૂર્વક સંયમ આચરે, શબ્દાદિ વગેરે વિષયોનો ત્યાગ કરીને તથા રોગ દ્વેષને છોડી દઈ તથા એકાંત સેવન કરે, મિતાહાર કરે, વાણી કાયા તથા મનને વશ કરી નિત્ય મારા ધ્યાન યોગમાં પરાયણ રહે, વૈરાગ્યનો આશ્રય કરી અહંકાર, બળ, ઈર્ષા, કામ, ક્રોધ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને મમતા રહિત અને શાંત રહે તે બ્રહ્મભાવને પામવા યોગ્ય બને છે. બ્રહ્મભાવ પામેલો તે પ્રસન્નચિત્ત પુરુષ નષ્ટ પદાર્થોનો શોક કરતો નથી કે કશાની ઈચ્છા કરતો નથી. એ સર્વભૂતોમાં સમભાવથી રાખનારો હોય છે. મારી પરમ ભક્તિને તે પ્રાપ્ત કરે છે. ભક્તિ દ્વારા તે મનુષ્ય હું ઉપાધિ ભેદોથી યુક્ત સ્વરૂપ છું તે તત્વજ્ઞાની વડે જાણે છે. પછી મને એ પ્રમાણે ખરેખર સ્વરૂપે જાણવાથી મારામય બને છે. મારા પરાયણ થયેલો એ મનુષ્ય નિત્ય સર્વ કર્મો કરતો હોવા છતાં પણ મારી કૃપાથી શાશ્વત અવિનાશી પદને પ્રાપ્ત થાય છે. તું વિવેક બુદ્ધિથી સર્વ કર્મો મને અર્પણ કર. મારા પરાયણ થઈ સમાનરૂપ બુદ્ધિયોગનો આશ્રય કરી સદાકાળ મારામાં ચિત્ત પરોવનારો થા. મારામાં ચિત્ત સ્થિર કરનારો તું મારી કૃપાથી સર્વ સંકટો પાર કરી જઈશ. કદાચ અહંકારથી મારું કહ્યું તું નહીં સાંભળે કે આચરે તો નાશ પામીશ. અહંકારને લીધે તું જે એમ માનતો હોય કે હું નહીં લડું તો એ તારો નિર્ણય નિષ્ફળ છે, કારણ કે તારો ક્ષત્રિય સ્વભાવ જ તને યુદ્ધમાં બળાત્કારે ઉતારશે. હે કોંતે, અત્યારે મોહવશ તું જે યુદ્ધ કરવા નથી ઈચ્છતો તે કર્મને તું તારા સ્વભાવજન્ય પૂર્વ કર્મથી બંધાયેલો હોય વિવશ થઈને પણ કરીશ. હે અર્જુન, સંસારરૂપ યંત્ર પર પૂતળાની જેમ બેઠેલા સર્વ પ્રાણીઓની માયા વડે ભમાવતો પરમાત્મા સર્વ પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં વાસ કરે છે. હે ભારત, તું સર્વ ભાવથી તે પરમેશ્વરને શરણે જા. તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ અને સનાતન મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત કરી લઈશ. આ પ્રમાણે મેં તને આ ગુહ્યથી પણ અતિ ગુહ્ય જ્ઞાન કહી સંભળાવ્યું છે. તું બરાબર વિચારીને પછી જેમ તારી ઈચ્છા હોય તેમ કર. વળી ફરીથી સર્વથી પણ વધારે ગુહ્ય આ મારું પરમ હિતકર વચન સાંભળ. તું મને અતિશય પ્રિય હોવાથી હું તે તને કહું છું. તું મારામાં મન સ્થિર કર, તું મારું જ પૂજન કર, તું મારો ભક્ત થા અને મને નમસ્કાર કર. એમ કરવાથી તું મને જ પ્રાપ્ત કરીશ. આ તારી આગળ હું સત્ય પ્રતિજ્ઞા કરું છું, કારણ કે તું મને અતિશય પ્રિય છે. સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરીને તું મારી શરણે આવ. હું તને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરીશ. તું નિરર્થક શોક ન કર. આ ગીતાશાસ્ત્રનું ગૂઢ જ્ઞાન તારે કદી તપ રહિતને, ભક્તિ રહિતને, સાંભળવા નહીં ઈચ્છનારને તથા જે મારી અસૂયા કરે છે તેને કહેવું નહીં. જે આ પરમ ગુહ્ય ગીતાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન મારા ભક્તોને કહેશે તે મારી પરમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી મને જ પામશે. તેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. મનુષ્યોમાં તેથી બીજો કોઈ મારું અતિશય પ્રિય કરનાર થવાનો નથી. આ પૃથ્વી ઉપર તેના કરતાં વધારે પ્રિય મને કોઈ થનારો નથી. જે મનુષ્ય આપણા આ ધર્મમય સંવાદનું શ્રદ્ધાપૂર્વક ધ્યાનથી અધ્યયન કરશે તેને જ્ઞાન યજ્ઞથી મારું પૂજન કર્યું છે એવો મારો મત છે. તથા જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાવાન અને ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરીને આને કેવળ સાંભળશે તો પણ પાપોથી મુક્ત થશે. પુણ્યશાળીના શુભ લોકોને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરશે. હે પાર્થ, મેં કહેલો આ ગીતાશાસ્ત્રનો ઉપદેશ તે એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળ્યો. હે ધનંજય, આ સાંભળવાથી તને અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો મોહ નાશ પામ્યો. અર્જુન બોલ્યા, હે અચ્યુતમ, આપની કૃપાથી મારો મોહ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો છે. મેં આત્મજ્ઞાનરૂપી સ્મૃતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. હવે સંશય રહિત થઈ હું આપના કહ્યા પ્રમાણે જ કરીશ. સંજય કહે, એ પ્રમાણે ભગવાન વાસુદેવ અને પાર્થનો આ અદ્ભુત રોમાંચક સંવાદ મેં સાંભળ્યો છે. શ્રી વ્યાસ ભગવાનની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય યોગ સ્વયં યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની અને અર્જુનની કહી રહ્યા હતા તેમની પાસેથી પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યો. હે રાજન, શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનના અદ્ભુત પવિત્ર સંવાદને સાંભળી હું વારંવાર હર્ષ અનુભવું છું. હે રાજન, શ્રી હરિના તે અતિ અદ્ભુત વિરાટ સ્વરૂપને યાદ કરી મને અતિ આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે અને હું વારંવાર હર્ષિત થાઉં છું. જ્યાં યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે અને જે પક્ષમાં ધનુર્ધારી અર્જુન છે ત્યાં લક્ષ્મી, વિજય, ઐશ્વર્ય અને અવિચળ નીતિ વાસ કરે છે એવો મારો મત છે. અધ્યાય 18મો તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સમાપ્ત.
જય શ્રી કૃષ્ણ. આશા રાખું છું મિત્રો કે તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તે માટે લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ.